بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم کیلیگرافی کے انداز میں تصویر میں اپنا نام لکھنا سیکھیں گے، اور یہ بہت آسان طریقہ انشاءاللہ ہونے والا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں دو ایپلیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے، ایک ہے چیٹ جی پی ٹی اور دوسرا ہے گوگل جیمینائی۔ جو ہم تصویر بنائیں گے وہ اصل جیمینائی میں بنائیں گے، اور چیٹ جی پی ٹی جو ہوگا وہ ہمیں پرومپٹ بنانے کے کام میں آتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس دونوں ایپ نہیں ہیں تو آپ صرف گوگل جیمینائی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ جیمینائی اکیلا ہوگا تو بھی چل جائے گا، اور چیٹ جی پی ٹی بھی ہے تو اور اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو ایپلیکیشن آپ کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، یا پھر ایک بھی کر سکتے ہیں، گوگل جیمینائی۔ تو سب سے پہلے ہم گوگل جیمینائی ایپ کو کھولیں گے اور اس کو لاگ ان کریں گے۔ امید ہے یہ سب تو آپ کے پاس پہلے سے ہی ہوگا۔ تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، سب سے نیچے یہ جو ہمیں فاسٹ لکھا آ رہا ہے، اگر یہ فاسٹ ہی لکھا ہے تو ہمیں اس پر تھنکنگ موڈ کر دیں گے، چونکہ یہ لیٹسٹ اپڈیٹ ہے اور یہ فاسٹ سے بہتر انداز میں کام کرتا ہے، اور یہ فری یوزرز کے لیے بھی اویلیبل ہے، لیکن اس کی لمٹ جو ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، محدود کام آپ اس سے کروا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم تھنکنگ موڈ کلک کریں گے، اور یہاں پر جو ٹولس لکھا ہوا ہے یہاں پر ہم اس کو کریٹ امیج سلیکٹ کر لیں گے۔ یہ ہمارا بنیادی کام ہو گیا۔ یہ دونوں سیٹنگ ہمیں ضرور کرنی ہے، ورنہ ہمارا رزلٹ جو ہے وہ اتنا بہتر نہیں آئے گا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو پرومپٹ دینا ہے۔ پرومپٹ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی یا گوگل جیمینائی، ان سے ہمیں جو بھی کام کروانا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے ہم اس کو عام طور سے لکھ کر اس کو دیتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کروانا ہے، تو پھر وہ کام کرتا ہے۔ اور جتنا بہتر طریقے سے ہم لکھیں گے چیزوں کو، جتنے اچھے طریقے سے ہم واضح کر سکیں گے، اتنا اچھا رزلٹ وہ ہمیں دیتا ہے۔ تو جیمینائی کو یا چیٹ جی پی ٹی کو کوئی کام کرنے کے لیے جو بھی ہدایات ہم لکھ کر دیتے ہیں اسی کو پرومپٹ کہتے ہیں۔ اور پرومپٹ دو طریقے سے ہو سکتا ہے، ایک بالکل فطری طریقہ ہے، نیچرل گفتگو کرتے ہوئے جو ہم کرتے ہیں وہ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ اور دوسرے طریقے پر بھی ہم گفتگو کریں گے جو تھوڑا سا ایڈوانس طریقہ ہے، عام طور پہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی پرومپٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ گوگل جیمینائی پہ جائیں گے اور اسے کچھ چیزیں لکھ کے دیں گے۔ کمپیوٹر پر میری ٹائپنگ اسپیڈ اتنی تیز نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو کاپی کر کے رکھا ہے اور میں یہاں اس کو پیسٹ کر دوں گا۔ تو دیکھیں گے آپ کہ یہاں بالکل سادہ انداز میں نے اسے لکھا ہے کہ پروفیشنل عربی کیلیگرافی میں یہ تمام حروف، یہ تمام الفاظ ہم اس کو اسی طرح لکھ کے دیں گے، چونکہ ان کے بہت گہرے میننگ ہوتے ہیں۔ جیسے کیلیگرافی لکھیں گے تو وہ ہمیں ڈیزائن میں نام لکھ کے دے گا، اگر کیلیگرافی نہیں لکھیں گے تو وہ ہمیں سادہ طریقے سے ہمارا نام لکھا ہوا دے دے گا۔ تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ کیلیگرافی لکھیں گے، پروفیشنل لکھ دیں گے تو یہ پروفیشنل انداز میں، ایک پیشہ ورانہ انداز میں رزلٹ دے گا، یعنی بہت بہترین۔ تو اس چیز کو لکھ دینا ہے، پروفیشنل عربی کیلیگرافی میں میرا نام لکھ کر دیجیے، اور نیچے اپنا نام لکھ دیں۔ تو دیکھیے یہاں آپ کو کسی بھی پرومپٹ کی ضرورت نہیں پڑی ہے، اور یہ بہت اچھے طریقے سے آپ کا کام کر کے دے گا۔ تو دیکھیے یہاں پر اس نے ایک تصویر بنا کر دے دی ہے، اور ماشاءاللہ کافی خوبصورت لگ رہی ہے، یہ دیکھیے آپ۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی، مان لیجیے اچھا رزلٹ نہیں آیا، تو میں اس سے کہہ دوں گا دوسری ڈیزائن تیار کرو، یعنی اس سے الگ۔ تو یہاں بھی دیکھو کسی بھی پرومپٹ کی ضرورت نہیں پڑی ہے، اور ہم نے اس کو یوں ہی کہہ دیا ہے۔ تو اب یہ دوسری ڈیزائن تخلیق کر کے ہمیں دے گا۔ یہ دیکھو ماشاءاللہ کتنی خوبصورت تصویر اس نے بنا کر دی ہے۔ اب مجھے کیا کرنا ہے، یہ جو تصویر ہے یہ عرض میں زیادہ وسیع ہے، یہ یوٹیوب کا سائز ہوتا ہے، اس کا اسپیکٹ ریشو 16:9 ہوتا ہے، اور اگر ہمیں اسکوائر سائز میں چاہیے تو اس کا اسپیکٹ ریشو 1.1 ہوتا ہے۔ اور اس کو اس طرح لکھیں گے، آپ دیکھ لیجئے، جو بھی اگر ہمیں تصویر چاہیے، اگر اس نے دوسرے سائز میں بنا دی تو ہم اس کو بول سکتے ہیں کہ مجھے بھائی سائز چینج کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے لکھ دیا ویری نائس، آئی وانٹ 1.1 اسپیکٹ ریشو، AR لکھا ہے، یہ اسپیکٹ ریشو ہے۔ تو اب یہ اسکوائر سائز میں ہمیں بنا کر دے دے گا۔ تو دیکھیے اسکوائر سائز میں تصویر بن گئی ہے۔ اب مجھے یہ جو فریم ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تو میں اس کو کہوں گا وداؤٹ فریم۔ تو یہ وداؤٹ فریم ایک تصویر بنا کر دے دے گا۔ دیکھیے وداؤٹ فریم اس نے تصویر بنا دی، لیکن ابھی مجھے ایسی تصویر نہیں چاہیے، مجھے چاہیے کہ یہ جو دائیں بائیں جانب، اوپر نیچے، یہ جو خالی جگہ ہے یہ بھی، یہاں بھی یہ بیک گراؤنڈ آئے۔ تو میں اس کو کہوں گا کہ فل دا بیک گراؤنڈ ڈیزائن، تو یہ مجھے پورے میں بیک گراؤنڈ کی ڈیزائن بنا کر دے دے گا۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ کافی اچھا رزلٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ ابھی تک ہمیں کسی بھی طرح کے پرومپٹ کی ضرورت نہیں پڑی ہے، تو ایک یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ اور اگر آپ کو پرومپٹ چاہیے اس کا بھی طریقہ ہے،
अगर आपके पास चैट जीपीटी है तो उसमें जाएंगे, नए टैब में हम इसको लिख कर देंगे कि मुझे अरबी कैलीग्राफी में अपना नाम लिखवाना है, उसके लिए मुझे 10 प्रॉम्प्ट दीजिए अलग अलग मुख्तलिफ़ रस्मुल ख़त और मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के लिए, तो वो आपको दे देगा। ठीक है ना। अगर आपके पास चैट जीपीटी नहीं है तो आप जेमिनाई पर ही दूसरे टैब में जाकर उसको यही लिख कर दे देंगे तो वो आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा। उसके बाद हमें क्या करना है, कॉपी करके फिर उसको जेमिनाई पे पेस्ट कर देंगे। ये याद रखिए कि आप जो प्रॉम्प्ट लिखेंगे उसमें अपना नाम ज़रूर शामिल हो। आप जब प्रॉम्प्ट जनरेट करें तो वहीं उसको लिख के दे दें कि मेरा नाम ये है और मुझे इस अंदाज़ की तस्वीर बनवानी है कैलीग्राफी के अंदाज़ में, आप मुझे प्रॉम्प्ट लिख कर दीजिए। अगर आप अपना नाम लिखेंगे तो वो आपके नाम के साथ ही आपको प्रॉम्प्ट बना कर दे देगा, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैंने चूँकि नाम नहीं लिख पाया था इसलिए उसने थोड़ा सा नाम गलत कर दिया है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, मैं इसको करेक्ट कर लूँगा इंशाल्लाह। तो ये आए और यहाँ से ये हमने प्रॉम्प्ट बनवा लिए। अब इसमें से एक प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके हम इसको गूगल जेमिनाई पर पेस्ट कर देंगे, सेंड कर देंगे। अब देखिए माशाल्लाह इसने इस तरह की तस्वीर बनाई है, कोफ़ी ख़त में ये तस्वीर बनाई है। अब मुझे ये तस्वीर पसंद नहीं आ रही तो मैं कह दूँगा कि मुझे दूसरी तस्वीर बना कर दो। आप उर्दू में ही कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है इंग्लिश का, आपको इंग्लिश में प्रॉम्प्ट देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो इसने इस तरह से ये तस्वीर बना दी है। तो ये बहुत आसान तरीक़ा है तस्वीर को बनाने का। तो अभी तक जो हम डिज़ाइन बना रहे थे ये कैलीग्राफी बना रहे थे। अगर आपको लोगो स्टाइल में चाहिए तो आप लोगो स्टाइल लिख दीजिए, यानी आपको जिस तरह की चाहिए वो उस तरह की आपको तस्वीर जनरेट करके देगा। आप कैलीग्राफी लिखेंगे तो वो कैलीग्राफी के अंदाज़ में, और आप कहेंगे कैलीग्राफी के अंदाज़ में मुझे लोगो डिज़ाइन करना है तो फिर वो लोगो के हिसाब से आपकी तस्वीर को बनाएगा। आपको साइज़ जो चाहिए वो आप साइज़ लिख देंगे, मिसाल के तौर पर स्क्वायर साइज़ होता है उसका नंबर ये होता है, और यूट्यूब में जो साइज़ चलता है यूट्यूब वीडियोस का उस साइज़ में चाहिए तो उसका नंबर ये होता है। तो आप इसको प्रॉम्प्ट में लिख देंगे तो वो उस हिसाब से तस्वीर आपको जनरेट करके देगा। प्रॉम्प्ट का मसला मैंने आसानी से हल कर दिया। दोनों तरीक़े हैं, प्रॉम्प्ट बनवाना कैसे है, लेकिन आप इसको जितने अच्छे तरीक़े से आप बताएंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए वो उतने अच्छे तरीक़े से आपको प्रॉम्प्ट बना कर देगा। अब जो मैंने पिछली पोस्ट में जो तस्वीर बनाई थी उसके लिए देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया था। सबसे पहले मैंने लिखा खूबसूरत अरबी कैलीग्राफी में मेरा नाम शिबली एजाज़ी लिखो, प्रोफेशनल होना चाहिए। उसने ये मुझे ये लिख के दिया, पहली बार में उसने तस्वीर नहीं बनाई। ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, यानी उसने एक तरह से मुझसे यूँ कहा कि ये फ़ॉन्ट इस्तेमाल करो। तो मैंने इसी में से एक फ़ॉन्ट कॉपी करके ये वाला ये इसको दे दिया, तो फिर इसने ये तस्वीर बनाई, सादा सी है। फिर मैंने उसको कहा दीवानी के लिए प्रॉम्प्ट दो, यानी ख़त्ते दीवानी के लिए, तो फिर उसने मुझे कुछ प्रॉम्प्ट दिए, मैंने उसी में से एक कॉपी करके ये दे दिया, तो उसने फिर ये लिखा। ठीक है, फिर दूसरा एक और प्रॉम्प्ट इधर ही से मैंने ये वाला कॉपी करके फिर यहाँ डाल दिया, तो उसने ये लिखा। मैंने कहा ट्राई मोर बेटर नो फ्रेम, यानी ये फ्रेम है मुझे नहीं चाहिए, फिर से आप मुझे एक तस्वीर बना के दो। ये देखो इसने बहुत खूबसूरत तस्वीर बनाई। फिर मैंने ये लिख कर दिया, यहीं के यहीं से कॉपी करके जो इसने प्रॉम्प्ट मुझे दिए थे इसको देता गया, मैं ये लिख के दिया। तो ये ख़ुद आपकी रहनुमाई कर सकता है। आप इससे ख़ुद कहेंगे कि मुझे प्रॉम्प्ट दो, मुझे इस तरह की तस्वीर बनानी है, ये ख़ुद आपको प्रॉम्प्ट देगा। फिर अगेन मैंने ट्राई मोर बेटर 1.1 एस्पेक्ट रेशो ये करके दिया, तो इसने डिज़ाइन तो चेंज नहीं की लेकिन एस्पेक्ट रेशो चेंज कर दिया, यानी स्क्वायर साइज़ में मुझे तस्वीर बना कर दे दी। मैंने कहा ट्राई अनदर, यानी दूसरा ट्राई करो, तो उसने ये मुझे बना कर दिया। देखो मैंने इसके लिए अलग से कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं दिया है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ भी अलग से प्रॉम्प्ट नहीं दिया है, उसने उसी से बना दिया। मैंने कहा गुड, यानी ये अच्छा लगा, बट आई वांट समथिंग स्पेशल, तो उसने ये बना के दिया। ठीक है, यहाँ भी मैंने कोई अलग से प्रॉम्प्ट नहीं दिया। फिर मैंने कहा नोट दिस ट्राई अनदर, यानी ये वाला नहीं चाहिए, दूसरा मुझे दो, तो उसने ये बना के दिया। और ये सारी चीज़ें आप उर्दू में भी कह सकते हैं, इसको फ़र्क नहीं पड़ता आप इंग्लिश में कह रहे हो उर्दू में कह रहे हो। अब ये थोड़ा सा एडवांस हो चुका है। मेक इट मोर बेटर, मैंने ये कहा तो इसने चेंज नहीं किया, इसी को थोड़ा सा और बेहतर अंदाज में इसकी कलर ग्रेडिंग कर दी है, और बाकी कुछ भी चेंजिंग नहीं है इसमें। मैंने कहा ट्राई माई नेम
सेम इन अलजज़ीरा अरबिक स्टाइल, अरबिक लोगो स्टाइल, यानी अलजज़ीरा का जो लोगो स्टाइल है उसके हिसाब से मैंने कहा। तो खैर उसको तो ये नहीं बना पाया, मैंने बार बार इसको कहा, तो उसने ये तस्वीर बनाई, तो ये थोड़ी ठीक नहीं थी। मैंने कहा कि अलजज़ीरा के स्टाइल में बनाओगे, तो उसने ये बनाई, फिर भी ये नहीं बना पाए, यानी उसको वो थोड़ा सा पेचीदा है ना, और कभी बना भी देता है, ऐसा नहीं है कि बना ना पाए। अगर आप इसके लिए खुसूसी तौर पर प्रॉम्प्ट बनवा लेंगे चैट जीपीटी से या ख़ुद इस जेमिनाई पर, तो हो सकता है वो बना कर दे दे। मैंने कहा अनदर डिफरेंट डिज़ाइन, तो फिर उसने ये दिया, तो इस तरह से मैंने बनाया है। अच्छा, प्रॉम्प्ट का एक और तरीक़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बहुत आसान रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा भी रहेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या प्रॉम्प्ट चाहिए, ठीक है, वो बना तो रहा है लेकिन आप जो तस्वीर चाह रहे हैं उस हिसाब से वो प्रॉम्प्ट नहीं बना रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो तस्वीर आपको पसंद है, ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए कहीं से भी। मिसाल के तौर पर मैंने जो तस्वीर बनाई है उसमें से कोई तस्वीर आप डाउनलोड कर लें, फिर चैट जीपीटी पर या गूगल जेमिनाई पर ही उस तस्वीर को अपलोड करें और उसमें लिख दीजिए कि भाई मुझे इस तरह की सेम बिल्कुल बिल्कुल सेम ऐसी तस्वीर या ऐसा नाम मुझे अपना लिखवाना है, उसके लिए मुझे प्रॉम्प्ट बना कर दो, तस्वीर के साथ ये लिख कर आप सेंड कर दो, तो वो आपको उस तस्वीर को देख के प्रॉम्प्ट बना देगा। हो सकता है कि एग्जैक्ट सेम रिज़ल्ट ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ आप वहीं करीब पहुंच जाओगे। फिर आप बार बार ट्राई करो कि दूसरी डिज़ाइन बनाओ, थोड़ी और अलग बनाओ, थोड़ी और अलग बनाओ। आप वहीं के वहीं उसको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हो, जैसे मिसाल के तौर पर कहो कि आप मुझे थोड़ा गोल अंदाज में चाहिए, मुझे अमरूद वाले अंदाज में चाहिए, मुझे अलजज़ीरा का लोगो वाले अंदाज में चाहिए, मुझे ये चौकोर साइज़ में चाहिए, मुझे नाम लिखा हुआ। तो जैसे आप बताते जाओगे तो वो ख़ुद ही आपकी तस्वीर को जनरेट कर देगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।